ক্লাস 12-এর একটা পোয়েম আজ আমি একটু আলোচনা করছি। পোয়েমটার নাম হলো Shall I compare thee to a summer's day? This is a sonnet. This poem is written by William Shakespeare. William Shakespeare is the greatest dramatist of English literature. William Shakespeare is also a great poet. He has written 154 sonnets. He has written 154 sonnets. যে সনেটটি ক্লাস 12-এর টেক্সটে আছে সেটি হলো সনেট নাম্বার 18। মানে 154টা যে সনেট আছে তার মধ্যে সনেট নাম্বার 18 ক্লাস 12-এর সিলেবাসে আছে। পোয়েমটার নাম হলো Shall I compare thee to a summer's day? William Shakespeare was born in 1564 and he passed away in 1616. He wrote many sonnets, tragedies, comedies, historical plays, etc. তা আজকে যে কবিতাটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা হলো সনেট নাম্বার 80, Shall I compare thee to a summer's day? The poem is addressed to probably poet's male beloved friend, and his name is probably Mr. W.H. একটু ভালো করে বললে এটাই হয়। The poem is dedicated to poet's male beloved friend, probably Mr. W.H. তাহলে কি বললাম? This sonnet is dedicated to poet's male beloved friend, probably Mr. W.H. তা কবিতাটা শুরু করা যাক। Shall I compare thee to a summer's day? আমি কি একটি গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে তোমাকে তুলনা করতে পারি? মনে রাখতে হবে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে সামার কিন্তু খুবই বিউটিফুল টাইম। আমরা যেমন সামারটা অতটা এনজয় করি না কারণ প্রচণ্ড গরম থাকে, কিন্তু ইউরোপের দেশগুলিতে যেহেতু বছরের বেশিরভাগ সময় খুব ঠান্ডা, তাই সামারে ঠান্ডাটা একটু কম থাকে, যার জন্য ওরা কিন্তু সামারটা খুব এনজয় করে এবং ওদের কাছে সামার টাইমটা খুবই বিউটিফুল টাইম। কবি এখানে প্রশ্ন রাখছে যে আমি কি তোমাকে একটি গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি? A summer's day is very beautiful. Can I compare you with a summer's day? Actually, the answer is no. The poet cannot compare his beautiful friend to a summer's day.
Though summer's day is very beautiful itself, but it has some defects, it has some demerits. সামার্স ডে খুব সুন্দর, কিন্তু এর কিন্তু কিছু ত্রুটি আছে, কিছু ডিমেরিটস আছে। On the other hand, according to the poet, his friend is free from flaws. His friend is perfect. He has no fault. তাহলে কবিতার লাইনটা শুরু হচ্ছে এটা দিয়ে, শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে, দ্য ওয়ার্ড দি, THEE, দি means you. It is a poetic word. দি is a poetic word, কাব্যিক ভাষা। এটি একটি কাব্যিক শব্দ, যেটি সিম্পল ইংলিশে দাঁড়ায় ইউ, যার মানে আমি কি তোমাকে একটি গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। পরের লাইন বলছে, thou art more beautiful and more temperate. You are more lovely and more gentle. Temperate means gentle. You are more lovely. My friend, you are more lovely and more temperate than a summer's day. Thou means you. Thou means you. Art means ART. Art means RARE. Thou art মানে that means you are more beautiful and more temperate. You are more lovely and more tempered, more beautiful and more gentle than a summer's day. So I cannot compare you with a summer's day that has many defects. Rough winds do shake the darling birds of May. Rough winds do shake the darling birds of May. Yes, সামারে অনেক ফুল ফোটে, এই ফুলগুলোকে বলা হচ্ছে খুব ডার্লিং। দে আর ডার্লিং, দে আর ভেরি লাভেবল বার্ডস। অ্যাকচুয়ালি ফুল তো এখনো হয়নি, বলছে ডার্লিং বার্ডস অফ মে। বার্ডস মিন্স কুড়ি, কুড়ি থেকে ফুল হয়, সেই কুড়িগুলোকে বলা হচ্ছে লাভলি ডার্লিং। সে ডার্লিং বার্ডসগুলোকে রাফ উইন্ডস ডিস্ট্রয় করে দেয়। কোন টাইমে? এই সামার সিজনে, সামার টাইমে। তাই কি বলছে যে সামারে রাফ উইন্ডস বয়, এবং এই রাফ উইন্ডস মে মাসের যে সুন্দর মিষ্টি কুড়িগুলো, সেই কুড়িগুলোকে কিন্তু নষ্ট করে দেয়। সো ইট ইজ এ ডিমেরিট of summer season. It is a demerit of summer season. It is a fault of summer season. Next, and summer's lease hath all too short a date. Summer's lease. What does this phrase mean? Summer's lease actually mean the duration of the summer season. The duration of the summer season মানে গ্রীষ্ম ঋতুর সময়কাল। লিজ শব্দটার সঙ্গে আমরা বোধহয় পরিচিত খুবই। লিজ আমরা বলি জমি লিজ দেওয়া, পুকুর লিজ দেওয়া, তার মানে কিছু সময়ের জন্য কারোর কাছে দেওয়া এবং একটা নির্দিষ্ট টাইমের পরে সেটা আবার ফিরিয়ে নেওয়া। তা এখানে তাহলে লিজ মানে বোঝানো হচ্ছে সময়কাল। তা সামারের যে সময়কাল, ইট ইজ ভেরি শর্ট, মানে সামার আসে খুবই অল্প দিনের জন্য। সামার ইজ ভেরি শর্ট লিভড। Summer is very short lived. On the other hand, his friends
beauty is permanent, according to the poet. According to the poet, his friend's beauty is permanent, and summer's time is very short. It is short-lived. Next stanza, next quatrain, we can say it. অ্যাকচুয়ালি এটা আমার প্রথমে বলে নেওয়া দরকার ছিল যে এই পোয়েমটা যে ডিভিশনটা কিভাবে হয়েছে। This poem is divided into three quatrains and a couplet. Three quatrains and a couplet. তিনটে কোয়াট্রেন আছে আর একটা কাপলেট আছে। আমি প্রথম কোয়াট্রেনটা পড়ালাম, এইবার আসছি সেকেন্ড কোয়াট্রেন। Sometime too hot the eye of heaven shines. Eye of heaven refers to sun. Eye of heaven refers to sun. It is a figure of speech. এটা একটা বাক্যালঙ্কার। Periphrasis, the figure of speech periphrasis is used here. What is periphrasis? Periphrasis is a figure of speech where something is said in a roundabout way. Periphrasis হচ্ছে একটি বাক্যালঙ্কার যেখানে কিছু একটা বলা হয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এখানে সানকে বলা হচ্ছে আই অফ হেভেন, আকাশের চোখ। হেভেন মিন্স স্কাই বলতে পারেন, স্কাই। তাহলে আকাশের চোখ কে? আকাশের চোখ এক্ষেত্রে সান, মানে সানকে ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে আকাশের চোখ। তো এখানে যে ফিগার অফ স্পিচটা ইউজ হয়েছে সেটা হচ্ছে পেরিফ্রেসিস। তা বলছে সামটাইমস টু হট দ্য আই অফ হেভেন শাইনস, মাঝে মাঝে খুবই তীব্রভাবে আই অফ হেভেন শাইন করে। শাইন মানে আলো দেয়, খুবই তীব্রভাবে। কে কে আলো দেয় খুবই তীব্রভাবে? আমরা জানি সূর্য, সান দেয়। According to the poet, sometimes in summer season, sometimes the sun shines very brightly, and often is his gold complexion dimmed. এবং প্রায়, পরের লাইনে বলছেন often is his gold complexion dimmed. ওর যে কমপ্লেক্সন সেটা হচ্ছে গোল্ডেন। সূর্যের কমপ্লেক্সনটাকে বলা হচ্ছে গোল্ডেন। কমপ্লেক্সন মানে রং, আমাদের গায়ের রংকে আমরা কমপ্লেক্সন বলি। কেউ ফেয়ার কমপ্লেক্সন হয়, কেউ ডার্ক কমপ্লেক্সন হয়। তো সূর্যের যে কমপ্লেক্সন, সানের যে কমপ্লেক্সন সেটা হচ্ছে গোল্ডেন। তা অ্যাকর্ডিং টু দ্য পোয়েট, প্রায় সূর্যের গোল্ড কমপ্লেক্সনটা কিন্তু ডিমড হয়ে যাচ্ছে। ডিমড হয়ে যায় কিভাবে? মলিন হয়ে যায়। মলিন কখন হয়? আকাশে সূর্য কখন মলিন হয়ে যায়? when it is overcast, তার মানে যখন এটি ক্লাউড দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়, মেঘ দ্বারা যখন সূর্য ঢাকা পড়ে যায়, তখনই কিন্তু সূর্যের সেই তেজটা আর থাকে না, এটা ডিমড হয়ে যায়, ওর গোল্ড কমপ্লেক্সনটা ডিমড হয়ে যায়। তাহলে প্রশ্ন আসে কিভাবে সূর্যের কমপ্লেক্সনটা ডিমড হয়ে যায়? তাই এটা উত্তরটা হবে এটা when it is overcast, যখন এটা ওভারকাস্ট হয়ে পড়ছে। ওভারকাস্ট মিন্স ক্লাউড দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ছে।
and every fair from fair sometime declines. Every fair from fair sometime declines. Very important line. It is a universal truth. এটা কখনো পরিবর্তন হবে না। বলছে প্রত্যেকটা the first fair stands for all the fair objects. The first fair stands for all the fair objects. প্রথম ফেয়ারটা সমস্ত সুন্দর বস্তুকেই রিপ্রেজেন্ট করে। And the second fair stands for the fair itself. সেকেন্ড দুটো ফেয়ার লেখা আছে একটা লাইনে। প্রথম ফেয়ারটা হচ্ছে সমস্ত ফেয়ার অবজেক্টকে বলা হচ্ছে, সমস্ত সুন্দর বস্তুকে বলা হচ্ছে, আর পরের ফেয়ারটাকে ফেয়ার হিসাবেই বলা হচ্ছে, সুন্দর হিসাবে বলা হচ্ছে। তা বলছে প্রত্যেকটা সুন্দর বস্তু তাদের সৌন্দর্যকে হারিয়ে ফেলে। প্রত্যেকটা সুন্দর বস্তু এই পৃথিবী তাদের সৌন্দর্য কিন্তু হারিয়ে ফেলে, ডেক্লাইন হয়ে যায়। ডেক্লাইন মানে নষ্ট হয়ে যায়। ডেক্লাইন মানে নষ্ট হয়ে যায়। তা কিভাবে নষ্ট হয়? হ্যাঁ, তা কিভাবে নষ্ট হয়? By chance or nature's changing course untrimmed. By chance means by an accident. অ্যাক্সিডেন্টের ফলে নষ্ট হতে পারে। আর কিভাবে? With the passage of time. সময়ের বহমানতায়। প্রত্যেকটা সুন্দর বস্তু তাদের সৌন্দর্যকে হারিয়ে ফেলে। কেমন ভাবে হারায়? আইদার বাই অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, হয় অ্যাক্সিডেন্ট হলে হারিয়ে যেতে পারে, আর তা না হলে সময়ের নিয়মে, কালের নিয়মে কিন্তু হারিয়ে যেতে পারে, উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম। তাই দুটো কোয়াট্রেনই আমি এই ভিডিওতে রাখলাম। পরের যে একটা কোয়াট্রেন, একটা কাপলেট আছে, ওটা নেক্সট ভিডিওতে আমি এটা আলোচনা করব। ঠিক আছে।